जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवाने 20मा श्लोकमां वात करी के आ लोको सोमरस पी अने पाप वगरना थयेला माणसो छे ए यज्ञो वडे स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्गनी याचनाओ करे छे, प्रार्थना करे छे। यज्ञ वडे माम इष्टवा मारू पूजन करी अने स्वर्गनी प्रार्थना करे छे। पछी भगवाने ए पण वात करी के आसाद्यतम पवित्रम सुरेन्द्रलोकम दिवी दिव्यान देवभोगान अश्नति। ए पवित्र स्वर्गलोक ने प्राप्त करी अने जे दिव्य देवोने माटे पण जे भोग छे एमने तेओ भोगवे छे। अने पछी त्यां गया पछी स्वर्गमां थाय छे शुं एम। अने हवे भगवान 21मा श्लोकमां वात करे छे के ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम कामकामा लभन्ते। हवे ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ते एटले तेवो, तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, तम एटले ए, विशालम एटले विशाल, स्वर्गलोकम स्वर्गलोकना भुक्त्वा एटले भोगो भोगवीने, तेवो ते विशाल स्वर्गलोकना भोगो भोगवीने क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण थता, पुण्य नाश पामता मर्त्यलोकम विशन्ति, मृत्युलोकमां पाछा फरे छे, पाछा आवे छे। पुण्य भेगू करी अने स्वर्गमां तो जता रहे छे अने जेवा त्यां सुख भोगवी ले छे एटले शुं थाय छे, पाछुं आववुं पड़े छे। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, एवं आ रीते त्रयी धर्म अनुप्रपन्न, त्रणेय वेदोमां कहेला सकाम कर्मनो अनुप्रपन्ना, आश्रय लेनाराओ काम कामा, भोगोने इच्छता माणसो गतागतम लभन्ते, आवागमनने प्राप्त थाय छे। एमने छेल्ले मळे छे शुं? तो के आ भोगोनी जे कामनाओनी, ज्यां कामनी कामनाओ करीने बैठा छे एमने छेल्ले तो आवागमनने ज प्राप्त थाय छे, आववुं अने जवुं। गतागतम लभन्ते, गतागतने ज प्राप्त थाय छे एवुं भगवान कहे छे। हवे अहीं भगवाने शुं वात करी के ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा। अहीं स्वर्ग माटे भगवाने शब्द वापर्यो के विशालम, एना जे भोग छे केवा छे, विशाळ छे। एक तो जो आपणे आमनी पहेला पण जोयुं हतुं के आपणा अहीं 15 दिवस पूरा थाय, शुक्ल पक्ष अने कृष्ण पक्ष पूरो थाय त्यारे शुं थाय, तो के त्यारे देवोनी पितृओनो एक दिवस पूरो थाय। पितृओनो केटलो दिवस पूरो थाय? एक दिवस। कृष्ण पक्ष पूरो थाय त्यारे पितृओनी एक रात पूरी थाय। पछी आपणे ज्यारे अहींया 6 महीना पूरा थाय त्यारे शुं थाय छे, आपणे अहींनो 1 महीनो पूरो थाय त्यारे देवोनो एक दिवस पूरो थाय अने एमने ए प्रमाणेनी एक रात्रि पूरी थाय। हवे ज्यारे आपણા અહીંના 6 મહિના કૃષ્ણ પક્ષ અને શુક્લ પક્ષ ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન પૂરું થાય ત્યારે દેવોનો એક દિવસ રાત પૂરો થાય। હવે જ્યારે 1000 યુગી એક વખત પૂરો થાય, એટલે કે સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કળિયુગ આવા 1000 વખત પૂરો થાય ત્યારે બ્રહ્માનો એક દિવસ પૂરો થાય। ફરી પાછું એવું એક પૂરું થાય ત્યારે એક રાત્રિ પૂરી થાય। હવે તો સ્વર્ગમાં શું થયું? આપણો 1 મહિનો ત્યારે સ્વર્ગના એક દિવસ થયો। આવો પાછો હવે આપણા 6 મહિના ત્યારે સ્વર્ગનો એક દિવસ, પાછા બીજા 6 મહિના ત્યારે પાછો બીજો એક દિવસ। મિત્રો, આજે કવિ કલાપીનો છે ના, પણ પેલું તો કાંતનું લખેલું છે। કવિ કાંતે એમનું વર્ણન કર્યું છે ચક્રવાક મિથુન નામના એક કાવ્યમાં કે 6 મહિનાના દિવસ રાત્રિ છે ત્યાં જવું જોઈએ આપણે। ચાલો નાથ તેહવે તહી જ વસીએ, જ્યાં રવિ હોય સદૈવ।
પણ કે 6 મહિના સુધીનું હોય, જેવડો વિરહ છે એવડું જ પાછું મિલન છે, એટલે બે સરખું જ રહેવાનું. છોડી દઈએ એ વાતને. હવે સ્વર્ગ છે ત્યાંનું શું થાય છે તો કે ત્યાંનું આયુષ્ય કેવું છે તો કે મોટું છે. ત્યાંનું આયુષ્ય વિશાળ છે. આયુષ્ય વિશાળ છે એમ એના દિવસ રાત મોટા છે, એટલે એમના ભોગ પણ કેવા છે તો કે વિશાળ છે. એટલા માટે અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે તમ વિશાલમ સ્વર્ગ લોકમ ભોગત્વા. વિશાળ શબ્દ એમના માટે વપરાણો છે. પછી બીજું ભગવાને શું કીધું તો કે ત્રયી ધર્મમ અનુપ્રપન્ના. સ્વર્ગની જેમની ઈચ્છા છે, ઈચ્છાવાળા છે, એ શું કરે છે કે સ્વર્ગની ઈચ્છાવાળા લોકો ભગવાનની ઈચ્છા નથી કરતા, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની, ભગવત પ્રાપ્તિની ઈચ્છા નથી રાખતા. બીજું, જેનાથી ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે એ પ્રાપ્ત કરવાવાળા એમને સાધનની પણ ઈચ્છા નથી કરતા કે ભાઈ જ્ઞાન છે, ભક્તિ છે, કર્મ છે, યોગ છે, સાધના છે, ધ્યાન છે, એવી પણ કાંઈ ઈચ્છા નથી કરતા. એને બદલે તેઓ શું કરે છે, દેખો વેદોની અંદર જે સકામ કર્મોનું વર્ણન કર્યું છે અને જે યજ્ઞો કરવાથી એમના ફળ પ્રાપ્ત થાય છે ને એમનો જ માત્ર આશ્રય લે છે. એ જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ એમનો કોઈનો આશ્રય નથી લેતા. એક વેદોમાં કીધું છે એ પ્રમાણે સાંગોપાંગ દાન કરશે, યજ્ઞ કરશે. અને શું કામ એવું કરશે? કેમ કે એમને ભોગની ઈચ્છા છે, અને ભોગની ઈચ્છા છે એટલા માટે એ જ પ્રમાણે કરશે. હવે ભોગની ઈચ્છાથી એમણે કર્યું, પુષ્કળ પ્રમાણેનું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી લીધું અને પુણ્યનો સંગ્રહ કરી અને પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરની સાથે ક્યાં જવાનો છે? સ્વર્ગના જે દેવાન ભોગાન અને દિવ્યાન, જે દિવ્ય દેવતાઓ માટેના જે ભોગ છે ભોગવવા માટે ત્યાં જાય છે. હવે ત્યાં ચાલે છે શું? કેટલો ટાઈમ સુધી રહેશે કે ભાઈ તમારી પાસે પુણ્ય કેટલું છે એ પ્રમાણે તમને ત્યાં રહેવા દેશે. તમારે ત્યાં નંદનવનમાં આટો મારવો પડશે. ત્યાંની સિસ્ટમ છે કે ભાઈ નંદનવનમાં આટલું પુણ્ય તમારે આપો એટલે તમને એન્ટ્રી મળે, પછી તમે ત્યાં તમારી રીતે રહી શકો. તમને કોઈ રોકટોક નથી. તમારે ત્યાં ઇન્દ્રની સભામાં બેસવું છે નૃત્ય જોવા માટે, તો એના બદલામાં આટલું પુણ્ય આપો. હવે તમે બધી જગ્યાએ પુણ્ય આપતા જશો, આપતા જશો, આપતા જશો, આપતા જશો. કદાચ એવું બને થોડું થોડું આપવાનું હોય પુણ્ય, એવું પણ બનવા જોગ છે. આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમાં સેડલામાં એક લાભશંકરભાઈ ઠાકર કરીને થઈ ગયા. ગુજરાતી સાહિત્યમાં એકાંકીઓ લખે છે. એમની એક એકાંકી છે કુદરતી. એમાં બાબુ કરીને એક છોકરો, ખાલી એને ખબર નથી એમ એનાથી કીડી બચી જાય છે, કીડીને બચી જાય છે. એમને કારણે એને એક દિવસ સ્વર્ગનો લાભ મળે છે. 5 કલાક સુધી એને સ્વર્ગના સુખ મળે છે. ત્યાં જાય છે, રોકાય છે ઇન્દ્રની સભામાં, નંદનવનમાં એના મિત્ર દેવલાને ત્યાં જમે છે, પાછા એને મૂકવા આવે છે. એક જ કીડીને બચાવવાથી માત્ર એક ક્ષણ કરેલું કુદરતી પુણ્યથી એમને સ્વર્ગનું પુણ્ય મળે છે. એટલે ત્યાં થોડું થોડું વપરાતું હશે. એટલે વિશાલમ સ્વર્ગલોકમ ભગવાને કીધું છે, વિશાળ સ્વર્ગલોક, એના ભોગ પણ વિશાળ છે. અને જેવું તમારું પુણ્ય ખલાસ થઈ જાય પછી શું કરવાનું છે? પછીનો શબ્દ ભગવાને વાપર્યો ગતાગતમ. એને પાછું આવવાનું છે. એ પુણ્યથી સ્વર્ગમાં પોતે ગયા છે, પણ જેવું પુણ્ય ક્ષીણ થઈ જાય છે એટલે એને પાછું આવવું પડે. ફરી પાછા પૃથ્વી ઉપર એ પાછા એવા વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો કરીને પુણ્ય કમાઈને પાછા સ્વર્ગે જાય. ફરી ત્યાં પુણ્ય વપરાઈ જાય, પાછા આવે, પાછા જાય, પાછા આવે. આવું સતત ગત આગત, જવું અને આવવું એને જન્મ મરણના ચક્રમાં ચાલુ જ રહે છે. ભગવાને એવી ચોખવટ કરી. હવે આપણને એક અહીંયા બહુ મોટો એક પ્રશ્ન ઉપજે એવું છે. આગળના શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું તો કે પૂત પાપા, જેના પાપો નાશ થયા છે એવા. અહીંયા ભગવાને શું કીધું તો કે ક્ષીણે પુણ્ય, જેના પુણ્યો નાશ થઈ ગયા છે તેવા. હવે જેના પાપ નાશ થઈ ગયા, પુણ્ય નાશ થઈ ગયા, તો પછી એવા વ્યક્તિને મુક્તિ મળી જવી જોઈએ ને. તમારા પાપ પણ નથી, પુણ્ય પણ નથી. આગળના શ્લોકમાં પૂત પાપા, જેના પાપ નાશ થઈ ગયા છે તેવા. અને અહીંયા કીધું તમને ક્ષીણે પુણ્ય, તમારા પુણ્ય નાશ થઈ ગયા. હવે તમારા પાપ નાશ થઈ ગયા, પુણ્ય નાશ થઈ ગયા, તો તમને મોક્ષ મળી જવો જોઈએ. તો પછી ગતાગતમ શું કામ ભગવાને કીધું હશે? હવે જો ત્યાં એવો શબ્દ વાપરો તો પૂત પાપા એટલે શું? તો કે એને સ્વર્ગમાં એન્ટ્રી થવા માટેના જે પાપ નડતા હતા ને એ પાપ નાશ પામ્યા, એટલે હવે એ સકામ કર્મોના યજ્ઞોથી સ્વર્ગની અંદર જઈ શકાય એમ. એવા અર્થમાં પૂત પાપા છે.
સાવ પાપ નાશ નથી થયા. અને અહીંયા જે પુણ્ય ક્ષીણે પુણ્ય છે, એ શું થયું કે સ્વર્ગના સુખ ભોગવવા માટે તમારી પાસે જે પુણ્ય જોઈએ ને એ બધા વપરાઈ ગયા તમારા. તો હવે તમારે પાછું જવું જ પડશે. તમે ક્યાંક બારગામ ગયા છો, 1000 રૂપિયા લઈને ગયા છો અને 990 રૂપિયા વપરાઈ ગયા, એટલે તમને ખબર છે કે ભાઈ હવે આપણી પાસે 10 જ રૂપિયા છે ને એ 10 રૂપિયા શેના માટે છે? તો કે પાછા ઘેરે પહોંચવાનું ભાડું છે, એટલે એ તમે નહીં જ વાપરો, ભૂખ્યા હશો તો નહીં વાપરો અને ટિકિટ લઈ લેશો. એમ સ્વર્ગમાં તમારે આવવા માટેનું ભાડું છે. એ તો જો કે રિટર્ન ટિકિટની સગવડતા આપી હોય ભગવાને, એવું હશે કદાચ, મને તો ખબર નથી, પણ આવું હશે. એટલે એ અર્થમાં અહીંયા લખાયેલું છે. એટલે સરસ મજાનો શ્લોક કે તે તમ ભુક્તવા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યુલોકમ વિશંતિ એવં ત્રયી ધર્મ અનુપ્રપન્ના ગતાગતમ કામ કામા લભંતે. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.